ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا وسادة العظماء الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، بنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك اللدون، واسأله سلاما من دار الفتور، لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك وحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، الأول وكيف القول بالحمام، يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون، قلق من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة
والطمع جنون لا يغفرها همك ما قدر يكون الذي خلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك بمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنى بسكون لا يقصر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي تصيب لا حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يقصر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مرح صبا مالت بالوصول لا يسور همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بأفضاله وجازيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق
اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Dan adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Di penghujung daripada fasal yang kita di penghujung daripada asal yang kita baca ini, yaitu asal yang ke-8, beliau di penghujung ini menutup dengan sebuah fasal. Yang mana beliau sebutkan ini faslun, ini satu fasal fi ittikhadil ikhwan fillah. Ini sekarang adalah pasal terakhir daripada asal yang ke-9 ialah. Yang mana kita ya sudah Masya Allah lumayan lama pada asal yang ke-8 ini. Asal ke-8 pada kemarin melaksanakan hak-hak orang muslim dan bagusnya pergaulan bersama mereka. Ini sekarang kita di penghujung daripada asal yang ke-8 ialah. Jadi beliau tutup sekarang dengan fasal fi ittikhadil ikhwan fillah. Pada menjadikan saudara, saudara fillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalah menjadikan saudara pada jalan Allah. Gimana itu? Ya kan kita yang namanya di dalam agama, kita kan kumpul kadang-kadang dalam sebuah majelis. Yalah di sana seorang yang belajar, ya kan dia kumpul sama pengajar. Pengajar kumpul sama yang belajar. Pelajar kumpul juga sama yang lain juga yang belajar. Nah, di sini yang kita lakukan pada sebuah majelis? Ini kita duduk pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersama kita, yang mereka itu ada hubungan dengan kita pada kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang kita hitung saudara kita pada jalan kebaikan. Dan kita mencintai mereka? Yalah artinya kita menginginkan kebaikan. Kita menginginkan kebaikan bagi semuanya. Kita menyukai kebaikan bagi semuanya. Ya kan, enggak ada iri, enggak ada membenci, ya kan? Kenapa? Karena akan bersaudara. Karena kenapa kita mencintai semua yang bersama kita sekarang pada majelis. Itu saudara pada jalan Allah. Itu maksudnya lah. Tanpa memandang, ya kan? Ini misalnya sugih, ini miskin, kada memandang. Kenapa? Pokoknya yang sama kita di jalan kebaikan, yalah. Ini misalnya buahannya hirang, kada masalah, tetap saudara walaupun hirang. Yalah. Artinya kada pandang bulu, kada berpilih, yalah. Yang putih katanya saudaranya, amunnya hirang itu kada boleh. Itu lain, itu berarti kada benar. Itulah bukan memilih yang putih daripada saudaranya. Amun yang hirang kada, berarti ini salah, yalah. Ini kata kita berarti bukan karena Allah. Ini dikarenakan hawa nafsu dia. Yang miskin dianggap saudara, yang kaya dianggap saudara, yang miskin kada dianggap saudara, kada. Bukan kayak itu caranya, salah. Pokoknya siapa aja, yalah. Kita enggak membedakan, yalah, walaupun dia hitam tetap saudara.
miskin tetap saudara. Ketika seseorang belajar, kadang-kadang mungkin ada guru agak keras. Ketika dia memang beneran, ialah dia itu menuntut karena Allah, dia menganggap sekarang adalah hubungan dikarenakan Allah, walaupun gurunya keras, ya dia nggak masalah. Artinya tetap dia mencintai gurunya, walaupun mungkin dipukul gurunya, ya kan? Tetap mencintai gurunya walaupun dipukul gurunya. Karena Allah ialah karena Karena kan di jalan Allah, karena Allah dia, bukan dikarenakan yang lain. Ialah walaupun sebenarnya perkara ini berat atas diri, ialah ini yang kita kehendaki, ialah cinta karena Allah walaupun perkaranya itu berat atas diri kita. Kalau masalah tadi berpilih itu lain lah. Yang putih aja misalnya, yang dianggap saudara, atau yang berduit aja, ialah kada. Artinya sekarang kita mencintai semua orang yang bersama kita di jalan kebaikan, bagaimanapun, walaupun keadaannya mungkin ya kata kita secara zahir ya orang kada kaku biasa berparak ialah karena miskin misalnya, atau karena hitam atau tapi kan karena Allah ya kalau duduknya. Itu yang harus diperhatikan di jalan Allah dan karena Allah ialah. Misalnya kayak cinta sama ulama, semua ulama dicintain. Kada yang ulama misalnya ulamanya kalau gagah dicintain, amun sidin kada gagah, pina kada bunga sidin jar, kada dicintain, berarti ini kada bujur juga. Yalah. Sebenarnya karena perkaranya karena kita cinta karena Allah ya kalau. Sama ada ulama ini sidin muha sidin bungas kah kada kah? Ya kan? Kan memang ada yalah sebahagian ya kan yang kada bungas. Ya kan, kalau anbiya ialah Allah nggak menciptakan nabi kecuali bungas. Nabi itu. Kalau wali ada aja. Ialah yang kada bungas, ya kada apa-apa. Tetap kita mencintai. Itu kan memang ya sudah ya kan takdir Allah ialah. Misalnya orang yang kada bungas tapi sidin soleh tetap kita cintai. Kan kita mencintai orang soleh kenapa? Karena kedekatan beliau kepada Allah. Ialah tidak benar-benar fillah pada jalan Allah. Karena Allah. Jadi sekarang kata beliau min usuliddin daripada dasar-dasar agama fi amri suhbah pada perkara pertemanan, pada perkara as-suhbah pergaulan. Daripada asal agama itu ittikhadul ikhwan, kita menjadikan saudara fillahi ta'ala, fillahi tabaraka ta'ala, saudara pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beneran karena hubungan karena Allah ya lah. Dan memang kata kita ini tanpa memandang zahirnya. Ya kan? Karena bujuran karena Allah ya lah. Berpilih kan berarti lain ya lah. Itulah lain. Nah, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala li ba'di anbiya'ih, bagi sebagian anbiya'ihi, nabi-nabinya. Kata Allah, amma zuhuduka, adapun kezuhutannya engkau fid dunya, pada perkara dunia. Kalau engkau zuhud pada dunia faqad istajal tarahah, maka engkau sungguh mengsegerakan akan ketenangan. Ya kalau dia zuhud, ya sudah mulai sekarang tenang. Coba orang kada zuhud, merasa selalu kurang, kada mau tenang. Ada punya ini masih kurang jar, kada tenang lagi hatinya. Kenapa? Masih berasa belum cukup. Ketika dapat yang lebih baik lagi, masih kada tenang. Kenapa? Karena masih hendak yang lain yang lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kita zuhud, kita senang ialah kita ridha atas yang sudah di tangan kita. Alhamdulillah, ini kan segera kita mendapatkan ketenangan. Kita menyegerakan ketenangan.
ialah zuhud. Yang mana apa? Zuhud ini bahasa kita ya sangat berhubung dengan yang qanaah ialah. Ketika orang itu zuhud, otomatis dia qanaah, merasa cukup dengan yang ada ya kalau. Ialah yang mana apa seperti kita baca tadi dalam qasidah apa? Wal qunu apa? Wal qunu urahah. Qanaah itu ketenangan, ya kan? Mirip sama sini kan, amma zuhduka fid dunya faqad istajalta rahah. Adapun kezuhudan engkau pada dunia, maka sungguh engkau menyegerakan ar-rahah, akan ketenangan. Nah, sebaliknya ialah kalau cinta sama dunia, tamak, atau bahasa lain apa? Kebalikan qanaah, tamak, rakus pada dunia. Apa? Seperti kita baca tadi di qasidah apa? Wa tamak junun. Yang namanya serakah itu gila. Kada habis-habisnya. Yalah, kada enggak ada habis-habisnya. Nah, jadi kezuhudan engkau pada dunia ialah maka sungguh apa? Engkau menyegerakan akan ketenangan. Wa amma dan adapun inqita'uka, berputusnya engkau, ilayya kepadaku. Yalah, engkau sekarang menghadapku dan sudah memutuskan pemikiran engkau kepada yang lain. Artinya apa? Kada lagi hubungan apa otaknya itu memikirkan apa yang namanya dunia. Artinya apa? Memikirkan dunia sampai melupakan dari Allah, kada lagi. Seseorang apa kata kita kada cinta lagi sama dunia, dia itu berputus hanya kepada Allah aja sekarang, kada ada yang lain. Talinya sama yang lain sudah dipotongnya. Hubungannya sama yang lain apa? Sudah diputuskannya. Inqita'u ialah berputusnya engkau ilayya kepadaku. Yang lain diputuskan, sekarang hanya menghadap kepada Allah. Apa ini? Kata Allah, faqad ta'azzazta bi, maka engkau sudah menjadi mulia bi denganku. Kaya nih orangnya sekarang. Ketika apa? Dia itu sudah hubungannya hanya sama Allah. Ini menjadi mulia. Yang mana apa? Seperti yang disebutkan ya kan apa? Man wajadallah madza faqad. Man wajadallah, barang siapa mendapatkan ia akan Allah. Madza faqada, apa yang dia enggak dapat. Kalau sudah dapat Allah, dapat segalanya. Man wajadallah madza faqad, artinya apa? Madza faqada. Man wajadallah, barang siapa dia sudah mendapatkan Allah. Madza faqad, apa yang dia madza faqada, apa yang dia enggak dapatkan, semua dapat. Tapi apa? Wa man faqadallah madza wajad, orang yang sudah enggak dapat Allah, ialah orang yang enggak dapat Allah, madza wajad, apa yang dia dapatkan, semuanya enggak ada nilainya yang dia miliki ketika apa dia enggak dapat Allah Ta'ala. Ya, jadi apa? Kata beliau, inqita'uka ilayya. Kata Allah apa di sini? Inqita'uka ilayya faqad ta'azzazta bi. Adapun berputusnya engkau kepadaku, maka engkau sudah menjadi mulia denganku. Jadi kaya, jadi mulia, jadi agung. Yalah, semuanya apa dia dapatkan ketika dia itu menghadap Allah. Man wajadallah madza faqad. Artinya apa? Madza faqada, kan? Man wajadallah madza faqad. Wa man faqadallah madza wajad, madza wajada. Ya nah. Nah, fahal walaita fiyya waliyan. Fahal, maka apakah walaita engkau telah mencintai fiyya padaku, ya kan, pada jalanku. Apa waliyan akan seseorang yang dicintain? Yalah, apakah ada yang engkau cintain? Ya kan, kita hadir ya kan apa majelis kita apa yang apa pengajar mencintai akan santri-santrinya, yang santri mencintai akan gurunya, yang santri mencintai akan saudara-saudaranya yang bersama yang berjalan apa yang belajar bersamanya. Apa kita mencintai akan orang-orang soleh. Ini apa sekarang itu namanya apa mualah fillah. Ya apa kita apa itu namanya apa yang namanya wala, adalah wala. Ini yang dikehendaki di sinilah fahal walaita fiyya waliyan, apakah engkau telah mencintai fiyya padaku waliyan akan seseorang yang dicintai.
Wahal dan apakah adaita engkau telah memusuhi fiya pada jalanku aduan akan musuh. Siapa yang menghalangi kita daripada majelis kebaikan? Siapa yang menghalangi kita daripada perbuatan-perbuatan yang baik? Siapa yang menghalangi kita daripada ketaatan? Yang jelas dulu apa? Yang jelas dulu yang paling jelas apa dulu? Yaitu iblis, syaitan, orang-orang non muslim yang memang apa sudah orang-orang non muslim yang memang apa kata kita ya sudah memang dia itu wafat atas kekufuran. Yalah itu jelas musuh Allah yalah. Jelas apa musuh yang mengganggu kita. Nah, wahal adaita fiyya aduan dan apakah engkau memusuhi fiyya pada jalanku? Yalah aduan akan musuh. Kita sekarang ketika kita belajar, kita tahu yang mengganggu kita belajar apa? Syaitan, maka kita musuhi syaitan. Kita sekarang belajar dan apa? Kita sekarang apa? Mengetahui yang mengganggu kita adalah iblis, maka kita musuhi iblis. Kita sekarang belajar dan kita tahu ialah di sana apa? Banyak usaha-usaha orang-orang untuk menghalangi kita daripada kebaikan. Ya kan? Orang yang terdahulu atasnya yang takdir dari Allah untuk mendapatkan kecelakaan untuk mati atas kekufuran yang jelas apa pasti kita benci. Yalah. Gimana cara membencinya kita atas orang-orang kafir, atas apa program mereka, kita nggak ikut. Ketika mereka itu mengajak kita untuk berjauh daripada agama, kata kita enggak. Ini kan sekarang menolak orang kafir, menolak apa musuh. Ketika mereka mengatakan, yalah, ya kan untuk apa mereka itu mengajak kita untuk menyukai sesuatu yang buruk, untuk menyukai sesuatu yang keji, untuk menyukai sesuatu yang menyalahi akan hukum Allah, untuk menyukai sesuatu apa kata kita yang enggak terhormat. Ya kan? Dengan banyak cara, dengan media sosial atau gimana, ya kan banyak. Gimana kita nggak suka, kita benci. Gimana cara bencinya? Benar secara fakta kita jauhin, kita tolak. Ya kan? Tapi kalau kita bilang ialah kita membenci tapi kita malah mengitihi ya sama aja sebenarnya lah. Itu kan membenci. Kita memadahkan kita benci tapi ternyata apa? Kita ngikutin jalan mereka. Sekarang apa? Sekarang ini bukan membenci. Membenci sebenarnya apa? Kata kita benci artinya apa? Kita kadang mau ikut sama mereka. Sekarang apa mereka membawa keburukan? Yalah misalnya apa? Mengajarkan sesuatu yang enggak baik, membuka aurat. Maka apa? Kita kadang suka, kita benci, kita tolak, kita enggak mau ikut program mereka itu. Ya kan? Kita enggak mau mengikuti mereka. Ini yang namanya benci. Amun apa kita bilang benci tapi kita menuruti aja masih. Yalah, kita berbeda apa? Benci. Tapi apa malah nurutin. Misalnya, yalah mereka itu buat acara apa, misalnya acara apa yang misalnya kada terhormat. Kita lihat, kata kita nih ada di negara ini ya kita non muslim. Mereka buat acara rami-rami. Tapi apa? Kata kita melanggar akan banyak melanggar agama, banyak melanggar akan yang dilarang Allah. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Ini yang namanya benci. Yalah. Kalau kita bilang benci, tapi ternyata malah kita ngikutin jalan mereka. Ini apa? Sekarang kita mengatawakan diri kita sendiri. Namanya kita mengatawakan diri kita sendiri. Sekarang misalnya kayak kita sekarang, kita tahu kan apa? Saudara-saudara kita di Palestina, ya kan? Gimana mereka itu menghadapi apa? Akan para musuh Zionis. Ya kan? Orang-orang apa? Zionis ya lah. Kita bilang benci sama Zionis. Tapi apa? Misalnya kita malah apa? Malah ikut apa program-program mereka, ikut apa ajaran-ajaran mereka. Ya kan? Apa? Maka sekarang ya salah.
Jadi apa? Beneran ialah beneran benci dengan apa? Perbuatan. Artinya apa? Kita nggak ngikutin jalan mereka. Ya kan kadang-kadang kan ada sesuatu yang misalnya di daerah kita kan udah sekalinya apa mengadakan kenapa jangan nurutin aja di negara anu tidak nurutin apa negara kafir acara program yang mereka buat yang mana apa itu malah apa bisa menyelewengkan agama kita yalah menyalahi akan aturan agama. Ya mungkin yang kalau di daerah kita agak sedikit samar. Kenapa jadi samar daerah kita? Karena sudah keburu masuk mulai bahari. Jadi kita kada tahu yang mana yang mengumpati orang non muslim yang mana kada. Tapi ketika di daerah itu memang sudah terjaga selalu apa tata cara agama. Ketika ada yang berlain yang dari luar baru ketahuan. Kerasaan ketahuannya ya lah. Kalau di daerah kita memang sudah mulai tercampur, sudah mulai lama ya lah. Tapi kayak di daerah Arab misalnya, ya lah. Mereka itu apa kayak misalnya di sebagian negara Arab yang terjaga. Ya sudah kerjaan kan ibadah, sembahyang, apa belajar. Setelah itu apa? Nanti ternyata tiba-tiba ada orang apa buka apa tempat gym. Setelah itu apa? Nanti tempat gym ada yang belajaran, ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan mereka merasa ini penyelewengan sangat jauh ya lah. Atau misalnya apa? Kayak di negeri Arab misalnya tempat ya kan sebagian negeri Arab yang terjaga kan apa? Kata kita tadi ibadah, sholawat, sembahyang, apa ibadah semuanya, belajar. Tiba-tiba apa? Ada yang buka tempat apa? Tempat misalnya apa namanya kita ini yang joget lelaki itu bisa apa lain apa lagi namanya yang lentur badan itu apa yang laki-laki kadang-kadang sama perempuan joget lain yang apa bahasanya daerah kita kadang-kadang ada sini balet kah? Yang sama laki-laki sama perempuan kah itu? Ya kan? Nah, dulunya nggak ada, timbul datang. Nah, sekarang apa yang mereka harus lakukan? Mereka ketika merasa benci sama orang kafir apa? Menolak katanya kan. Itu namanya apa? Mu'adah. Yalah mu'adah dengan perbuatan. Jangan hanya ucapan, tukangnya apa? Kededap perbuatannya ya lah. Itu kan maksudnya. Tapi ini semuanya kebanyakan memang sudah masuk di daerah kita. Jadi apa kadang-kadang kita kadang merasa lagi yang mana apa yang namanya memusuhi. Karena apa sudah masuk. Tapi kalau di Arab ya kan asalnya kededa timbul mendadak masuk kerasaan. Asalnya apa? Misalnya kayak di Arab asalnya kededa apa yang namanya smackdown. Setelah itu apa? Diadakan di dekat Saudiah smackdown ya kan. Ini kan sekarang apa? Kalau seandainya berakal yalah seseorang dia mau tahu yalah ini apa sekarang datang dari orang non muslim, orang-orang kufar. Apa buat acara kelahi-kelahi pakai cawat aja. Ya kan? Sekarang harus ada muadah dari diri. Aku benci. Ya kan sama tata cara orang kafir, maka apa? Aku menolak. Kan itu. Yalah. Nah, jadi apa? Allah tanya, hal walaita fiyya waliyan wa hal adaita fiyya aduan. Apakah engkau mencintai fiyya pada jalanku waliyan akan seorang yang apa? Yang dicintain, artinya kan ya.
Wahal dan apakah ada tak engkau memusuhi fiya pada jalanku aduan akan musuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah ngomong, Allah apa berbicara, Allah apa berfirman, ialah Allah mengatakan pada hari kiamat apa yang dikatakan Allah, ainal mutahabbuna bijalali, mana, aina, mana, al mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai, bijalali, dengan kebesaranku, ialah mereka mencintai dikarenakan Allah. Al yauma udhilluhum fi dhilli, al yauma, pada hari ini, udhilluhum, aku naungin mereka, fi dhilli, pada naunganku. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari la dhilla, yang mana tidak ada naungan, illa dhilli, kecuali naunganku. Ini mempunyai keistimewaan, ialah orang-orang yang mereka itu apa, saling mencintai pada jalan Allah. Maka ini kesempatan ya kan, ketika pada majelis-majelis ilmu, pada majelis-majelis kebaikan, ialah di tempat-tempat ilmu, ya kan, kita cintain ya kan, orang-orang yang bersama kita, yang pengajar mencintai akan para penuntut ilmu mencintai akan gurunya, tanpa memandang kata kita, tanpa membedakan, lah, artinya kan tanpa membedakan masalah warna, tanpa membedakan masalah banyak atau sedikitnya harta, tanpa memandang kayak gitu. Benar murni karena Allah. Wa auhallahu ta'ala, dan mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila Isa alaihi salam, kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa yang Allah wahyukan? Lau annaka, jikalau, annaka, bahwasanya engkau, abadtani, engkau itu menyembah akan aku. Kayak apa ibadahnya? Banyak benar. Kayak apa banyaknya? Engkau menyembah akan aku biibadati ahli samawati wal ard, dengan ibadahnya penghuni langit dan penghuni bumi. Kayak apa banyaknya ibadah penghuni langit, penghuni bumi, banyak banget kalau ibadahnya. Nah, jikalau engkau menyembah aku kayak itu, dengan ibadahnya penghuni langit dan bumi, wa hubbullahi fiyya laisa, yalah, dan kecintaan pada jalan Allah, cinta pada jalan Allah, laisa, tidak ada. Wa bughdun fillahi laisa, dan kebencian pada jalan Allah, laisa, kadeda juga. Cinta pada jalan cinta pada jalan Allah kadeda, kebencian pada jalan Allah kadeda. Kayak apa? Ma aghna dzalika syai'a, ma aghna, niscaya tidaklah mencukupkan, anka, daripada engkau, dzalika, yang demikian, syai'a, akan sesuatu apapun, itu kan cukup. Tidaklah mencukupkan, anka, daripada engkau, yang demikian, syai'a, sedikit pun tidak mencukupkan. Artinya apa? Tidak mencukupkan untuk menghindarkan engkau daripada neraka, tidak mencukupkan engkau untuk menghindarkan diri engkau daripada keburukan. Ibadah, banyak ibadah, tapi masih cinta sama orang non muslim, cinta sama orang kafir, kata kita bahaya. Mungkin aja nanti ibadahnya banyak, amalnya banyak, ilmunya kata kita banyak, tapi benci sama wali, bahaya. Bisa bisa nanti kata kita, wal'iyadzubillah, mungkin bisa keluar daripada agama. Yalah, masih bahaya. Yalah, jadi jikalau engkau menyembah aku dengan ibadah penghuni langit dan bumi, kecintaan kepada Allah kadeda, ialah kecintaan pada jalan Allah kadeda, kebencian pada jalan Allah tidak ada,
Maka apa kata Allah? Ma aghna anka dzalika syai'a. Tidaklah mencukupkan daripada engkau dzalika oleh yang demikian itu syai'a sedikit pun. Masih kada cukup, masih bahaya. Yalah, banyak ibadah, banyak ilmu, benci sama orang saleh, benci sama wali. Yalah, maka kata kita bahaya. Ya kan? Apa lagi tadi? Ibadahnya banyak, ilmunya banyak, tapi apa? Ternyata cinta sama orang kafir. Kata kita bahaya. Mungkin aja Pak kebalik nanti kehidupannya. Yalah, wal'iyadzubillah. Jadi apa sekarang penting inilah masalah apa? Kita cinta pada jalan Allah dan kita apa? Benci pada jalan Allah. Ya kan jangan sampai apa di dalam hati kita itu masanya bahasa kita apa? Benci sama wali si anu. Ya kan jangan sampai. Dan jangan sampai apa bahasa kita itu kita fans sama orang non muslim. Oh, pemain anu. Aku cinta bener. Bahaya tuh. Yalah. Ya, jangan. Untuk mengharapkan orang jadi hidayat kita kada melarang. Tapi apa kita cinta mengidolakan itu bahaya. Yalah mengidolakan orang non muslim. Mengidolakan artinya cinta. Semestinya bugdun fillah. Benci pada jalan Allah itu kan. Bukan berarti kita kedapatnya nanti menghinakan, bukan. Tapi apa kata kita jangan cinta. Yalah mengidolakan pemain ini, pemain itu yang non muslim. Wali katanya apa? Malah dibenci dia. Wali itu dustainya itu ada bujur. Ya kan apalagi apa zaman-zaman apa? Kadang-kadang sebagian apa malah menghina wali ada juga kan sebagian orang ya kan akhir zaman apa malah menghina wali. Bahkan sebagian apa mengkafirkan wali anu kafir dia itu lain wali dia. Waliyadzubillah ada sebagian lah akhir zaman. Jadi apa harus ada cinta pada jalan Allah dan apa kebencian pada jalan Allah. Tapi tadi apa kebencian maksud kita Pak jangan mengidolakan, jangan mencintai. Yalah, tapi bukan berarti apa ketika kita ketemu sama orang non muslim kita apa menyakiti kada. Yalah, tapi apa kada mengidolakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haulal arsy manabi'a min nur." Inna haulal arsy bahwasanya di sekitar arasy manabi'a min nur ada mimbar-mimbar yang terbuat daripada nur cahaya. Luar biasa. Ada mimbar kan? Mimbar ini kan apa menunjukkan keistimewaan ya kan? Mimbar ya kan apa tempat yang mana seseorang ketika berada di situ dia tinggi. Kelihatan orang ya kan? Nah, bahwasanya di sekitar arasy ada mimbar-mimbar min nur daripada cahaya. Nah, alaiha atas itu mimbar apa? Qaumun ada kaum-kaum. Libasuhum pakaian mereka nurun adalah cahaya. Jadi yalah kayak itu. Nanti apa di sekitar arasy banyak mimbar-mimbar. Di atas mimbar-mimbar itu apa? Ada orang-orang pakaian mereka cahaya. Artinya apa? Pakaiannya bercahaya yalah. Wa wujuhuhum nur dan muka mereka cahaya. Mukanya bercahaya. Nah, siapa mereka? Nabi jadi kayak itu luar biasa bercahaya. Ya kan? Atau siapa? Orang mati syahid kah jadi bercahaya? Nah, kata Nabi apa? Laisu bi anbiya. Bukanlah mereka dengan apa? Bukanlah mereka itu bi anbiya Nabi. Wala syuhada dan bukanlah mereka itu orang-orang yang mati syahid lain. Bukan Nabi, bukan orang mati syahid. Terus ada ialah akan disebutkan nanti. Tidak apa? Bukanlah mereka itu anbiya dan bukanlah mereka itu orang-orang yang mati syahid. Tapi walaupun bukan nabi, bukan mati syahid mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa kayak ini. Sampai-sampai ialah karena luar biasanya mereka, cahayanya luar biasa, yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada.
menginginkan untuk sama dengan mereka. Siapa yang menginginkan untuk bisa sama dengan mereka? An-nabiyun, para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi ada orang nanti mereka itu di atas mimbar-mimbar bercahaya, pakaian memakai bercahaya, bukan nabi, bukan orang mati syahid. Bahkan para anbiya dan orang-orang yang mati syahid pengen juga kayak itu. Ada ghibtoh, rasa hendak juga kayak gitu. Siapa itu? Yalah orangnya luar biasa. Faqalu, maka mengatakan mereka itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halihim lana, jelaskan tentang mereka, lana bagi kami. Siapa tuh? Halihim lana, jelaskan tentang mereka, lana bagi kami. Siapa yang mereka itu yang bercahaya luar biasa? Faqala, maka Nabi pun mengatakan, al-mutahabbuna fillah, ialah al-mutahabbuna fillah. Mereka itu apa? Mereka adalah orang saling mencintai pada jalan Allah. Al-mutahabbuna fillah, ialah mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai pada jalan Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka itu orang-orang yang saling duduk pada jalan Allah. Ya kan, untung sekarang kita saling duduk. Untuk Bapak sekarang belajar ialah duduk, ialah saling duduk untuk Bapak pada jalan Allah. Wal mutazawiruna fillah, dan orang-orang yang apa? Saling menziarahi fillah pada jalan Allah. Kita kumpul sini niat juga Pak menziarahi saudara. Terkumpul ya kalau ini. Ya kan apa? Niat menziarahi. Sekarang apa? Niat ziarah. Ya kan ini? Ya kan semuanya apa? Niat saling apa? Menziarahi satu sama lain. Kadang mesti pender ya lah. Walaupun yang singgung aja pender. Ya kan sekarang kan yang ngomong satu aja. Tapi apa ini jadi? Yalah. Pokoknya apa? Ini kumpul kita apa? Niatkan saling mencintai karena Allah. Ialah mencintai pada jalan Allah, duduk pada jalan Allah, dan apa sekarang saling menziarahi pada jalan Allah. Kada mesti apa harus kepender dulu lawan yang dihijak kada. Yalah karena ya kada kawalan. Karena memang apa begitulah kan apa majelis ialah majelis lelaki. Ialah yang ngomong hanya satu orang. Biasanya apa kalau majelis laki-laki kayak gitu. Beda sama majelis perempuan ialah. Biasanya kalau kita juga ada acaraan, ada khimar biasanya. Ketika selesai makanan ada baca kitab kadang-kadang, atau mungkin apa sebelum makanan ada baca kitab. Kadang-kadang ada acara itu apa? Ada orang dusun-dusun datang. Ketika ada acaraan ya kan, orang tahu ada makanan jadi datang. Yalah. Nah, kadang-kadang mereka orang-orang dusun kada tahu adab. Ketika mereka hadir di majelis ada khimar, maka apa? Khimar stop. Kata beliau apa? Yang ngomong di majelis laki-laki hanya satu orang gitu dia. Setelah itu ya tungguin semuanya apa diam. Iyalah. Jadi apa memang begitu. Kalau majelis laki-laki apa jangan ada yang ngomong. Nah, jadi apa ya enggak ya apa pokoknya ziarah walaupun kadang yang dihiga. Ini juga memang caranya lah. Al-wal mutazawiruna fillah, dan apa orang-orang yang saling menziarahi fillah pada jalan Allah. Ya kan ketika majelis kayak ini. Tapi kalau setelah ini nanti sedang menziarahi kawan ialah ya kan mama apa yang cuman sejak apa dalam menuntut ilmu yang kada masalah. Nanti berpender ketika melangi kawan. Kalau di majelis kada. Ya kan? Kada majelis apa kada dia penderan ialah ketika pertengahan majelis. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna kulla hubbin, bahwasanya setiap cinta ini apa la yutasawwaru, tidak tergambar. Tidak tergambar. Kada mungkin ada berarti kalau kada tergambar ya, kalau tergambar aja kada apalagi terwujudkan. Yalah, tidak tergambar. Amun kada tergambar aja kada, apalagi terwujudkan. Tidak tergambar. Dunal iman billah, tanpa adanya keimanan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan dengan apa? Keimanan dengan hari akhirat. Fahuwa, maka ia hubbun fillah,
adalah kecintaan pada jalan Allah. Walakinnahu, dan akan tetapinya ialah ini apa? Ala darajatin, atas 2 derajat. Tapi apa ini yang kita bahas ya kan apa? Kecintaan pada jalan Allah lah. Maka kan apa? Jadi situlah beliau apa mengatakan tidak tergambar tanpa iman dan tanpa iman kepada Allah dan hari kiamat. Ada pun masalah cinta-cinta yang palsu ya kan? Cinta-cinta apa yang bahasa kita tidak yang apa hanya berkaitan dengan jiwa manusia, itu ya bukan pembahasan kita. Ini sekarang apa? Kita membahas cinta yang hakiki, yang murni, yalah. Cinta apa? Yang sekarang bernilai ibadah. Cinta yang nilainya ibadah. Nah, ini apa kata beliau? Tidak apa tergambar tanpa keimanan dengan Allah dan hari kiamat. Walakinahu, dan akan tetapinya apa? Ala darajatain, atas 2 derajat. Ala apa? Darajatain, 2 derajat. Ihdahuma, pertama. Ini semuanya berkaitan dengan keimanan yalah. Keimanan dengan Allah dan hari kiamat. Apa ihdahuma, salah satu daripada keduanya, antuhibbahu, bahwa engkau mencintai akannya. Litanala, agar engkau mendapatkan minhu, daripadanya itu orang, fid dunya, di dunia. Apa yang didapatkan dari itu orang di dunia? Nasiban, sebuah bahagian. Yang mana ini nasib, ini bahagian apa? Yusiluka, menyampaikan ia akan engkau ilal akhirah, kepada akhirat. Kan hubungannya sama Allah ya dan akhirat ya kan? Karena apa ini masalah kita apa? Cinta pada jalan Allah. Antuhibbahu litanala minhu fid dunya nasiban yusiluka ilal akhirah, bahwa engkau mencintai akannya agar engkau mendapatkan daripadanya pada dunia. Apa yang didapatkan pada dunia? Nasiban, bahagian, yusiluka, yang menyampaikan ia bahagian akan engkau ilal akhirah, kepada akhirat. Kahubbika, seperti cintanya engkau ustadzaka, akan gurunya engkau. Wa syaikhaka, dan apa cintanya engkau akan apa syekhnya engkau. Syekh ya. Kenapa jadi cinta sama syekh? Supaya dapat dari syekh apa ilmu. Ya kan ketika di dunia kalau hidup dapat ilmunya, sudah mati kan dapat lagi kan. Ya kan kalau kita sudah mati hendak belajar, kalau lagi yang sudah mati hendak belajar lagi. Kada kalau kira. Nah, engkau apa mendapatkan daripadanya di dunia ketika kau hidup, bila di dunia apa? Engkau pengen mendapatkan daripadanya pada di dunia ini nasiban, bahagian, misalnya ilmu kata kita. Yang mana ilmu ini apa? Yusiruka ilal akhirah, menyampaikan akan engkau kepada akhirat. Ya kan? Engkau apa sekarang mencintai guru, ialah supaya apa? Agar engkau mendapatkan daripadanya akan adabnya, akan akhlaknya, yang mana apa adab akhlaknya itu akan menyampaikan engkau kepada akhirat. Engkau mencintai akan guru, kenapa? Agar engkau mendapatkan daripadanya akan tauladan yang baik, yang mana apa ini menyampaikan engkau ke akhirat. Engkau mencintai akan guru engkau agar engkau mendapatkan pemahaman yang benar pada agama, yang mana ini pemahaman yang benar pada agama menyampaikan engkau ke akhirat. Ini semuanya apa? Hubungan sama Allah dan hari akhirat ya kan. Nah, kahubbika ustadza wa syekhak, seperti cintanya engkau kepada ustadznya engkau dan syekhnya engkau. Bal bahkan tilmizak, cintanya engkau kepada santri engkau. Ya kan, seorang pengajar juga mencintai santrinya. Alladzi, yang yanmu, tumbuh. Yalah, cintanya engkau apa? Tilmizak, akan santri engkau. Alladzi, yang yanmu, tumbuh, ilmuka, oleh ilmu engkau, bita'limihi, dengan sebab mengajarkan dia. Bal, akan tetap, bahkan ialah tilmizak, artinya apa? Hubbika tilmizak, cintanya engkau akan santri engkau. Alladzi, yang yanmu, tumbuh, ilmuka, oleh ilmunya engkau, bita'limihi, dengan mengajarkan kepada dia. Seorang guru
Ketika guru ini mengajar akan santri, otomatis apa? Ketika guru ngajar santri, ilmu guru pun akan bertumbuh, yalah akan tumbuh. Al ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan dinafkahkan, dengan apa disampaikan. Maka seorang guru ketika dia itu apa? Menyampaikan ilmu, merasa ya kan sekarang apa? Bertambah ilmu dengan sebab dia menyampaikan. Sekarang dia pun juga cinta sama santrinya. Karena apa? Santri ini sekarang apa? Memberikan ya kan apa? Menjadikan guru ini apa sekarang bertambah ilmu, yang mana apa ini sekarang untuk menyampaikan guru juga ke akhirat. Guru pun merasa kebaikan ya lah, dengan mengajarkan guru mendapatkan apa tambahan-tambahan kebaikan, yang mana apa ini diharapkan sang guru untuk juga kebaikan sang guru itu di akhirat. Bahkan ya, bukan hanya cinta kepada guru atau kepada murid, bukan, khadimak, cintanya engkau kepada pembantu engkau. Ini apa bisa juga cinta pada jalan Allah. Kayak apa? Khadimak, membantu engkau, alladzi yang yufarrighu qalbaka, mengosongkan akan hati engkau, an daripada kansi baitik, mengurus apa menyapu rumah engkau. Yufarriq qalbaka an kansi baitika, mengosongkan akan hati engkau daripada mengurus apa menyapu rumah engkau. Wa ghasli, dan apa membasuh, menapas bahasa kita. Wa ghasli, dan menapas saubika, pakaian engkau. Litatafarraqa, engkau supaya apa? Engkau menjadi kosong, bisa babihi, dengan sebabnya. Yalah, atau apa? Litatafarraqa, supaya engkau apa? Mempunyai waktu luang, bisa juga kita artikan gitu ya. Mempunyai apa? Waktu luang, mempunyai keluangan, bisa babihi, dengan sebabnya, li taatillah, bagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mencintai khadim engkau. Kenapa? Karena ini khadim menyapu akan rumah. Otomatis kada memikirkan lagi menyapu rumah. Engkau cinta sama khadim, kenapa? Karena dia itu menapasakan baju. Otomatis kada terpikirkan lagi. Ketika sudah kada pusing lagi memikirkan menyapu rumah, memikirkan apa menapas baju, otomatis apa? Engkau lebih luang dengan sebab itu untuk melakukan ibadah. Yalah. Kayak itu juga kayak suami sama istri. Suami cinta sama istrinya, kenapa? Istrinya membantu dia. Untuk apa? Dia itu lebih luang dalam beribadah. Yalah. Walaupun jadi apa? Ini akan menjaga seseorang suami tetap yalah menjaga hubungan, tetap mencintai istrinya. Ya kan? Walaupun misalnya Pak istrinya kada bungas, tetap aja tetap cinta sama istrinya. Kenapa ini menolong ya? Yalah. Walaupun sudah tua, kada apa-apa ya, tetap cinta. Kenapa? Ini menolong aku dalam kebaikan. Yalah. Walaupun bemamai sebenarnya hari, ya kan? Tapi apa tetap cinta sama bini. Kenapa? Ini menolong aku untuk apa? Untuk lebih nyaman beribadah. Ya kan? Jadi ini masya Allah ya lah. Gimana apa supaya cintanya karena Allah. Karena ya memang secara sebenarnya kan ketika seseorang hanya cinta sama istrinya dikarenakan cantik itu ya bawa umur. Yalah, setelah lewat 10 tahun mungkin gak ada cantik lagi. Yalah, cinta sama istrinya karena lembut, nanti sudah tua penyairikan juga bini. Iya kalau itu secara jujur ya kan kebanyakan kan kayak gitu. Ya kan? Apakah kita akan rela cinta sama istri untuk perkara yang sebentar, nanti setelah 10 tahun kita akan hidup dengan kesedihan. Kenapa? Bini ini ya tua, menyari kita terus, memamai terus. Ya kan? Itu timbul apa? Hanya kebencian. Coba jangan dikarenakan duniawi aja cinta sama istri. Yalah. Coba cintanya dikarenakan yang tadi. Istri membantu dia. Istri yang mengurusin anak dia untuk lebih taat kepada Allah. Ya kan?
Jadikan ialah motivasi kecintaan dengan sebab apa ukhrawi. Maka ini akan apa lebih apa menjaga sampai akhir hayat. Ya kan? Kalau urusan dunia sudah 10 tahun sudah kada rami lagi dari apa kehidupan non bini. Sudah 10 tahun apa kada rame lagi, kada bungas lagi, tuha, bumamai terus. Itu aja lagi, keluhan aja. Setelah 10 tahun dari pernikahan apa? Kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ialah urusannya hanya apa? Kecintaan duniawi. Otomatis apa kata kita berumur ialah sampai 10 tahun mungkin apa? Kata kita kededa lagi apa? Kebahagiaan. Nah, balilah bahkan anak al-munfiqa engkau cinta kepada orang yang menafkahkan alaika atas engkau malihi daripada hartanya. Kita cinta sama orang yang menafkahkan harta atas engkau atas kita min malihi daripada hartanya. Yang nyata apa paling jelas orang tua kita, ya kan? Menafkahkan apa hartanya atas kita. Nah, idza kana gharaduka ialah ini apa? Apabila kana adalah gharaduka tujuan min dzalik daripada yang demikian. Kita cinta sama orang yang menafkahin kita. Orang tua atau siapakah mungkin juga selain orang tua bisa jalan. Kita cinta sama orang yang memberikan nafkah sama kita. Nah, itu apa? Bisa menjadi cinta pada Allah. Idza apabila kana adalah gharaduka tujuan engkau min dzalika daripada demikian apa tujuan? Faraghal qalbi kosongnya hati. Li ibadatillahi ta'ala bagi ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada orang ngasih sama kita, akan membagi nafkah sama kita. Kita cinta sama dia. Cinta dalam Allah kah ini kada? Kata beliau bisa juga masih ini masuk apa ke dalam cinta kepada Allah. Apa cinta pada jalan Allah. Apabila apa adalah tujuan engkau daripada kecintaan kepada itu orang yang menafkahin kita. Kenapa? Karena kata kita ini apa? Orang membantu kita untuk mengosongkan hati untuk ibadah aja. Kita kadang memikirkan lagi mencari duit. Ini sudah ada yang menafkahin. Yalah. Ada sudah yang menafkahin. Maka apa ini? Semuanya kata kita tadi apa? Bisa ialah masuk di dalam kategori cinta pada Allah. Ya kan? Tapi apa dengan tata cara tadi? Kenapa ialah cintanya? Ialah karena guru memandang ya karena apa murid memandang apa yang dikasih oleh sang guru yang menyampaikan kepada Allah. Sang guru memandang apa yang namanya murid tadi apa dengan sebab dia apa bertambah ilmunya, yang mana ini akan menjadi kebaikan dia di akhirat. Dia memandang akan pembantunya, ini apa sekarang membantu dia untuk apa lebih bisa apa mempunyai waktu luang untuk ibadah, ya kan? Atau tadi istri kata kita sama aja lah, membantu kita untuk lebih luang dalam ibadah. Atau apa kita cinta sama orang yang menafkahkan hartanya kepada kita. Kenapa? Karena kita cinta sama harta kah? Enggak. Karena apa? Kita cinta sama dia yang menafkahkan hartanya kepada kita kita dengan ini apa kosong hati kita. Sekarang apa kita tinggal ibadah aja lagi. Itu apa yang menyebabkan kita apa cinta kepadanya. Nah, itu derajat pertama. Setelah itu ada derajat yang lebih tinggi lagi. Atsaniyah yang kedua wahya dan ia a'la lebih tinggi. Derajatnya. Apa? Antuhibbahu bahwa engkau mencintai akannya. Kenapa jadi engkau cinta kepadanya? Li'annahu karena bahwasannya dia itu mahbubun indallah adalah orang yang dicintai di sisi Allah. Kita cinta sama wali, itu kan jelas ya. Cinta sama wali. Yalah engkau mencintai akannya karena dia adalah orang yang dicintai di sisi Allah. Indallahi ta'ala. Wa muhibbun lillahi ta'ala dan karena apa? Dia itu adalah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Aku apa cinta sama si Anu, wali si Anu. Kenapa? Sidin dicintai Allah dan Sidin cinta sama Allah. Itu yang lebih tinggi lagi lah cinta sama aulia.
Ya kan? Maka itu yang dijaga ya lah. Kita harus cinta sama wali, jangan sampai apa? Benci sama wali. Imam Syafi'i kan mengatakan apa? Uhibbus sholihin walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah. Uhibbus sholihin, aku cinta sama orang-orang yang saleh. Walastu minhum, aku bukan daripada mereka, aku bukan orang saleh. Wa arju an anala bihim syafa'ah, dan aku mengharapkan bahwa aku mendapatkan bihim dengan mereka syafa'ah, akan syafaat. Mudahan dapat syafaat mereka hari kiamat. Ya kan, kita cintai sama orang wali, kenapa? Kata kita mudahan dapat syafaat sidin hari kiamat, gitu lah. Wa hibbus sholihin walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah. Aku cinta akan orang-orang soleh dan aku walastu minhum, dan bukanlah aku daripada mereka. Aku bukan orang soleh, kata beliau. Kata Imam Syafi'i. Wa arju an anala bihim syafa'ah, dan aku mengharapkan bahwa aku mendapatkan bihim dengan mereka itu, dengan sebab mereka syafa'ah, akan namanya syafaat. Wa akrahu man tijaratahul ma'asi. Nah, ini yang perkara yang sebaliknya tadi, bughdhu fillah, benci karena Allah. Wa akrahu, dan aku membenci man, orang yang tijaratuhu, perdagangannya, al ma'asi, yaitu maksiat. Artinya orang yang gawiannya maksiat. Aku benci, kata beliau. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, sekalipun kunna adalah kita sawa'an fil bid'ah, sama pada dagangan. Ini orang ahli maksiat, ialah aku kada kukuju. Sekalipun aku sama juga, ahli maksiat juga aja, kata Imam Syafi'i. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Sekalipun adalah kita sawa'an, sama, fil bid'ah, pada barang dagangan. Artinya mereka maksiat, aku maksiat juga aja sih dia. Tapi aku ya dulu pokoknya kada suka. Yalah. Maka setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal menjawab akan perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuhibbus sholihin wa anta minhum, pian cinta sama orang-orang soleh, wa anta minhum, pian di antara mereka juga, pian orang soleh juga. Tuhibbus sholihin wa anta minhum, engkau cinta akan orang-orang soleh, wa anta minhum, dan engkau tergolong daripada mereka, pian orang soleh juga. Rafiqul qaum yalhaq bil jamaah, orang ialah yang bersama kaum, orang yang mengiringi akan sebuah kaum, yalhaq bil jamaah, dia akan menyusul dengan jamaah. Atau bisa juga atau mungkin bisa kita artikan rafiq qaum, orang yang cinta kepada kaum, ialah kan, yalhaq bil jamaah, maka dia akan menyusul dengan jamaah, dia akan menyusul mereka orang-orang soleh ketika kita cinta sama mereka. Wa takrahu man bid'atul ma'asi, hamakallah min tilkal bid'ah, dan engkau membenci akan orang yang perdagangannya maksiat. Ini kan sambatannya ya, perdagangannya lah. Artinya engkau cinta engkau benci sama orang yang ahli maksiat. Hamakallah min tilkal bid'ah, semoga Allah menghindari engkau, menjauhkan engkau min tilkal bid'ah, daripada itu perdagangan, menjauhkan engkau daripada kemaksiatan, keburukan. Jadi itu namanya kata kita hubbu fillah wal bughdhu fillah. Insyaallah nanti ini yang derajat kedua ini kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang. Allahu a'lam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة وثبت، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأماته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء، والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة.
وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.